بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایران نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو میدان میں اتار دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے ڈرون خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں مسلسل سرویلنس کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے بھی اپنی جنگی تیاریاں عروج پر پہنچا دی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رات گئے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ رات اور پچھلے چند گھنٹوں میں 12 بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی دوران ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 80,000 شاہد ڈرونز موجود ہیں جو تباہی مچانے کے لیے تیار ہیں۔ چند دنوں کے دوران روس، بیلاروس اور چین سے آنے والے درجنوں ملٹری کارگو طیارے ایران میں لینڈ کر چکے ہیں۔ اسی وارننگ میں ایک اور بڑا دھماکہ سامنے آتا ہے، جہاں ایران کے اندرونی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو عملی طور پر تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اہم تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ ایران نے دیگر ممالک کو کیا پیغام دیا ہے، یہ تمام ڈیولپمنٹس ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وہی درخواست، ہمارے چینل کو بھارت، افغانستان اور اکاؤنٹس کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹنگ کا اثر ختم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ عالمی قانون کے تحت جنگ روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے، اور ایران آج بھی جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیاں اور نفسیاتی حربے، یعنی یہ سائیک آپس، خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اور اطلاق کو مسترد کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ خطے کے عرب ممالک نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے، اور اب تو UAE نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں کی جا سکتی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے بھی خلیج فارس اور پورے مشرق وسطیٰ میں جاری ملٹری بلڈ اپ پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ عرب ممالک خلیج فارس اور ایران کے ارد گرد بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں پر بالآخر اقوام متحدہ نے بھی اپنی تشویش ظاہر کر دی ہے۔ اسی دوران IRGC یعنی ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے ایک سخت بیان جاری کیا ہے کہ اگر کسی بھی ہمسایہ ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو ایران اس ملک کو ہاسٹائل اسٹیٹ تصور کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس ملک کے خلاف فل فلیج حملہ کرے گا۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ایران صرف مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنائے گا، لیکن اب ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں ہمسایہ ممالک دوست ہیں، مگر اگر ان کی فضا، زمین یا پانی ایران کے خلاف استعمال ہوا تو وہ ملک ہاسٹائل کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اگر ان ممالک کی حدود ایران کے خلاف استعمال ہوئیں تو ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پینٹاگون نے ایڈیشنل پیٹریٹ اور تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو امریکی فورسز کے تحفظ کے لیے اس وقت ڈپلوائے کر دیا ہے۔ امریکی آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیفینسو پریپریشنز کا فائنل فیز ہے۔ آفینس یعنی حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ ڈیفینسو تیاریاں اس آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، کیونکہ امریکہ کو حملے کے بعد کی صورتحال کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اسی دوران نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپ ول ڈیسائیڈ واٹ ہی ول ڈیسائیڈ، ٹرمپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل ول ڈیسائیڈ واٹ وی ول ڈیسائیڈ، اسرائیل وہی کرے گا جو ہم خود فیصلہ کریں گے۔ وی آر پریپیئرڈ فار اینی سینیریو، ہم کسی بھی منظر نامے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران نے غلطی کی اور ہم پر حملہ کیا تو اٹ ول بی دا رسپانس دیٹ اٹ کین ناٹ ایون امیجن، ایران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہیں دوسری جانب US سینٹ کمانڈ، سینٹرل کمانڈ، جس کی حدود میں اب USS ابراہیم لنکن آ چکا ہے، اس حوالے سے US ایئر فورس نے آفیشلی اعلان کر دیا ہے کہ ہم ملٹی ڈے ریڈینس ایکسرسائز کریں گے تاکہ کمبیٹ ایئر پاور کو ڈپلوائے، ڈسپرس اور سسٹین کیا جا سکے۔ US سینٹ کام کے ایریا آف رسپانسبلٹی میں، یعنی وہ علاقہ جو سینٹ کام کے دائرے اختیار میں آتا ہے، وہاں اپنی ایئر پاور دکھانے اور اس کی تیاری کے لیے یہ ایکسرسائز کی جائیں گی۔ اب وہیں دوسری جانب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے ترجمان الجزیرہ کے مطابق محمد علی نیائی نے کہا ہے کہ اگر امریکی ایئر کرافٹ کیریئر نے غلطی کی اور اگر امریکہ کا جنگی بحری بیڑا غلطی سے بھی ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں داخل ہوا تو اٹ وڈ بی ٹارگیٹڈ، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایران از ریڈی فار میجر رسپانس اف اٹیکڈ، اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران ایک بڑے رد عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
अब इसी तमाम सूरत हाल के दरमियान एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। IRGC ने एक मिसाइल टनल को इस वक्त अनवील किया है जिसके अंदर क्रूज मिसाइल डिप्लॉय किए गए हैं। इससे पहले भी ईरान के अंदर मुकम्मल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज मौजूद हैं जहां पूरे शहर की सतह पर असले के स्टॉक पाइल्स तैयार हैं। ईरान के खुदकुश ड्रोन्स, वही शाहिद ड्रोन्स जिन्हें रूस ने यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त 80,000 ड्रोन तैयार हैं और रोजाना की बुनियाद पर ईरान 300 से 400 मजीद ड्रोन तैयार कर रहा है। ये लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं जो जाते हैं, तबाही फैलाते हैं और खुद भी तबाह हो जाते हैं, मगर आगे बड़ी तबाही छोड़ जाते हैं। ईरान इन पर मुसलसल काम कर रहा है और इन्हें तेजी से तैयार कर रहा है। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि सी बेड के करीब समंदर के आसपास मौजूद कुछ टनल्स को ईरान में अनवील किया है। इनकी लोकेशन तो नहीं बताई गई, लेकिन इनकी फुटेजेस जारी की गई हैं। इन टनल्स के अंदर क्रूज मिसाइल मौजूद हैं और ये क्रूज मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि तेहरान की सड़कों पर मुताद्दिद बैनर्स आवेजा किए गए हैं। इन बैनर्स पर अंग्रेजी और इब्रानी ज़बान में पैगामात दर्ज हैं। वही दो ज़बान इसराइल में बोली जाती हैं। इन मनाजिर में बड़ी तादाद में ताबूत रखे गए हैं जिन पर अमेरिका और इसराइल के झंडे बने हुए हैं। यानी अलामती तौर पर यह इशारा दिया गया है कि अमरीकी और इसराइली फौजी मारे जाएंगे। इन बैनर्स पर वाज़े अल्फाज में लिखा गया है, वॉच आउट फॉर योर सोल्जर्स, अपने फौजियों की हिफाजत कर लो। ये भी ईरान की जानिब से एक वाज़े पैगाम है और यही पैगाम ईरानी अखबारात के जरिए भी कम्युनिकेट किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंटागन ने एडिशनल पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस वक्त अमरीकी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिप्लॉय कर दिया है। अमरीकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये डिफेंसिव प्रेपरेशंस का फाइनल फेज़ है। ऑफेंस यानी हमले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन डिफेंसिव तैयारियां अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं, क्योंकि अमरीका को हमले के बाद की सूरत हाल को भी कंट्रोल करना है। इसी दौरान नेतन्याहू ने कहा है, ट्रंप विल डिसाइड व्हाट ही विल डिसाइड। ट्रंप ने जो फैसला करना है वो करेंगे। इजराइल विल डिसाइड व्हाट वी विल डिसाइड। इसराइल वही करेगा जो हम फैसला करेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो। हम किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। अगर ईरान ने गलती की और हम पर हमला किया तो इट विल बी द रिस्पॉन्स दैट इट कैन नॉट इवन इमेजिन। ईरान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम क्या जवाब देंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट सामने आई है, वहीं दूसरी जानिब US सेंटकॉम सेंट्रल कमांड, जिसकी हुदूद में अब USS अब्राहम लिंकन आ चुका है, इस हवाले से US एयरफोर्स ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हम मल्टी डे रेडीनेस एक्सरसाइज करेंगे ताकि कॉम्बैट एयर पावर को डिप्लॉय, डिस्पर्स और सस्टेन किया जा सके। US सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी वो इलाका जो सेंटकॉम के दायरा इख्तियार में आता है, वहां अपनी एयर पावर दिखाने और उसकी मुकम्मल तैयारी के लिए ये मशक़ें की जाएंगी। अब वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के तर्जमान अल जजीरा के मुताबिक मोहम्मद अली न्याई ने कहा है कि अगर अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने गलती की और अगर अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा गलती से भी ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल हुआ तो इट वुड बी टारगेटेड, हम इस पर हमला करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि ईरान इज रेडी फॉर ए मेजर रिस्पॉन्स इफ अटैक्ड। अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान एक बड़े रद्द अमल की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। इसी तमाम सूरत हाल के दरमियान एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। IRGC ने एक मिसाइल टनल को इस वक्त अनवेल किया है जिसके अंदर क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं। इससे पहले भी ईरान के अंदर मुकम्मल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज मौजूद हैं जहां पूरे शहर की सतह पर असले के बड़े स्टॉक पाइल्स तैयार हैं। ईरान के खुदकश ड्रोन्स, यानी वही शाहिद ड्रोन्स जिन्हें रूस ने यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त 80,000 ड्रोन्स तैयार हैं और रोजाना की बुनियाद पर ईरान 300 से 400 मजीद ड्रोन्स तैयार कर रहा है। ये लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं जो जाते हैं, तबाही फैलाते हैं और खुद भी तबाह हो जाते हैं, मगर पीछे बड़ी तबाही छोड़ जाते हैं। ईरान इन ड्रोन्स पर मुसलसल काम कर रहा है और इन्हें बड़ी तेजी से तैयार कर रहा है। लेकिन अब एक और अहम पहलू सामने आया है। सीबेट के करीब समंदर के आसपास मौजूद कुछ टनल्स को ईरान ने इस वक्त अनवेल किया है। इनकी लोकेशन तो नहीं बताई गई, लेकिन इनकी फुटेजेस जारी की गई हैं। इन टनल्स के अंदर क्रूज मिसाइल मौजूद हैं और ये क्रूज मिसाइल अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस्फहान में एक धमाके की आवाज भी सुनी गई है। ईरानी जराए ये कह रहे हैं कि गालिबन ईरान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार दिया है। S-400 एक इंतहाई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और अगर अमरीका एयर स्ट्राइक करता है तो क्या यह सिस्टम अमरीकी तैयारों को निशाना बना सकता है? इसी दौरान यह भी बात हो रही है कि आया चीन ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स फराहम किए हैं, जैसे मिलिट्री ग्रेड जैमर्स जिन्होंने माजी में स्टार लिंक को शदीद मुतासर किया था। ये तमाम मामलात अंदरूनी सतह पर खुफिया तौर पर चल रहे हैं। अब ये चहमगोइयां भी जोर पकड़ रही हैं कि क्या ईरान ने वाकई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया है और क्या ईरान अब इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये ईरान की एक बड़ी अचीवमेंट तस्वुर की जा रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह है कि खलीज ओमान में एक अनआइडेंटिफाइड सर्वेलेंस ड्रोन देखा गया है जिसका ताल्लुक अभी तक किसी मुल्क से वाज़े नहीं हो सका। USS अब्राहम लिंकन के करीब खलीज ओमान में एक जासूस ड्रोन की मौजूदगी भी रिपोर्ट की गई है, मगर यह मालूम नहीं हो सका कि इसका ऑपरेटर कौन है।
یہ ایک نہایت دلچسپ اور اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا یہ ایران کا آپریٹڈ ڈرون ہے؟ اس سے پہلے آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کے ڈرون آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایران اپنی تیاریاں انتہائی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔